السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بیٹی غریب کی پیتل کی بالیوں میں بیہ دی گئی، بیٹی غریب کی پیتل کی بالیوں میں بیہ دی گئی، باپ کام کرتا تھا سونے کی کان میں۔ معزز سامعین و حضرات، آج مسلسل تیسرا دن اور تیسری ویڈیو آپ احباب کے سامنے اسی ٹاپک پر لا کر ایک دکھ کا اظہار کرتے ہوئے احساس جگانے کی کوشش میں آپ احباب کی نظر کر رہا ہوں۔ کل اور پرسوں کچھ باتیں آپ احباب سے شیئر کی تھیں ایک احساس کے ناطے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر احساس پیدا کر دے تو ایک ہمارے لیے بہت ہی زیادہ قیامت والے دن نجات کا سبب بن جائے گا۔ آج ایک واقعہ آپ احباب کی نظر کرنا چاہوں گا کہ ایک غریب پریوار تھا، غریب خاندان، جس کے اندر ان کے بچے تھے اور 2 میاں بیوی۔ ان بچوں کا باپ کچھ ہی دنوں کے بعد یعنی کہ بیمار ہوتا ہے، کچھ دنوں کے اندر وہ فوت ہو جاتا ہے۔ تو ان کے گھر اتنا فاقہ رہتا تھا کہ 3 دن تک وہ فوت ہو جانے کے بعد جس طرح کھانا دیتے ہیں لوگ، اڑوس پڑوس سے لوگوں نے کھانا دیا، 3 دن تک انہوں نے کھانا کھایا، پھر چھٹی۔ جس طریقے کے ساتھ ہمارے ہوتا ہے کہ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق کہ 3 دن تک چولہا گھر کا نہیں جلنا چاہیے، پڑوسی کھانا دیتے ہیں۔ تو اسی حساب کے ساتھ ایسا ہی ہوا کہ 3 دن انہوں نے کھانا دیا اور وہ پیٹ بھر کر کھا سکے۔ ویسے بھی دکھ کی گھڑی میں کھا تو نہیں سکتے، لیکن فاقوں کی زندگی ہو تو یہ دکھ بھی دکھ نہیں لگتے کہ کھانا مل گیا ہے تو دکھ محسوس ہی نہیں ہوتا۔ تو اللہ رب العزت معاف فرمائے کہ کچھ دنوں کے بعد ان کا بڑا بیٹا 10-12 سال کا جو تھا، انہیں فاقوں کی وجہ سے بیمار ہوا۔ تو ایک معصوم سی آواز آپ احباب کی نظر بھی کرنا چاہوں گا، خود ہی سنیے اور خود ہی اس پر فیصلہ کیجیے۔ ماں، بھائی کب مرے گا؟ احباب، اس تڑپتی آواز کے اندر آپ کو کیا دکھ محسوس ہوا، وہ آپ کا دل جانتا ہے یا میرے رب ذوالجلال جانتے ہیں۔ جب اس تڑپتی آواز کو گلے لگا کر ماں پوچھتی ہے کہ تیرا اس سوال کا مقصد کیا ہے، تو آگے سے اس معصوم کی پھر آواز سنیے کہ اس معصوم آواز کا دردناک یہ جملہ آپ کو کہاں تک لے کر جاتا ہے، ذرا سماعت فرمائیے۔ بھائی مرے گا تبھی گھر میں کھانا آئے گا نا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھائیوں اور بہنوں، ہمارے گھر سالن ٹھنڈا ہو ہم کھانا چھوڑ دیتے۔ ان بیچاروں کا کیا حال ہے کہ وہ موت کو ترس رہے۔ کس کی وجہ سے؟ فاقوں کی وجہ سے۔ یہ بھوک ایسی بلا ہے جو صبح کو مٹائی، شام کو پھر کھڑی۔ لیکن اس بھوک کا فرق اتنا ہے جو آپ احباب کے سامنے یہ درد مندانہ کہانی آپ احباب کے سامنے رکھی ہے۔ کیا ہم ایسی کہانیاں برداشت کر سکتے ہیں اگر ہمارے گھروں کے اندر، اللہ معاف کرے اللہ نہ کرے، کہ ایسے فاقے آ جائیں؟ ذرا اس لیول پر لے کر جائیں تو صحیح خود کو۔ بچہ سالن کی وجہ سے یا روٹی ٹھنڈی کی وجہ سے یا اس کا دل نہیں چاہ رہا، آپ کی کوئی گھر کے اندر ہو جاتا ہے جیسے بچوں کے ساتھ
कोई आपकी बेइज्जती की वजह से वो नहीं खा के जा रहा स्कूल, तो आप पीछे टिफ़िन लेकर चले जाते कि मेरा बच्चा खा के नहीं आया, ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆ ਫੜਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਖਵਾ दो या मैनू मिलवा दो। ये अपने बच्चों की फ़िक्र है, लेकिन उनको जो खिलाया जा रहा है, मैंने कल भी एक बात की थी कि ये मत समझिए कि हम चोरी का नहीं खिला रहे तो हराम नहीं है। भाइयों 100 होगा तो उसमें से 2.5 मांगे हैं ना अल्लाह ने कि इन गरीबों का हक दें। कितना का खर्च आ जाता है, हमारे घरों के अंदर सालन ख़राब हो जाते हैं, गरीबों को नहीं देते, खुद नहीं कमा सकते। और भाई अल्लाह ने उन्हें नहीं दिया या वो नहीं कमा सकते, उनके बच्चों का ही ख्याल कर रहे हैं, उसको छोड़ जो नहीं कमा सकता। अल्लाह हमें अमल की तौफीक दे। और उसके बाद एक और आप अहबाब के सामने एक स्टोरी ऐड करता चला जाऊं कि एक बुज़ुर्ग थे, मेरे ख़्याल से शायद वो शेख सादी रहमहुल्लाह ताला ही थे, मुझे वो स्टोरी याद है लेकिन वो ये याद नहीं है कि कौन से बुज़ुर्ग थे। उनको दावत दी गई तो वो वहाँ गए, तो उनका एक अपना लिबास था। जैसे कहते हैं ना कि मैंने फटे लिबासों में, गंदे लिबासों में शफाफ और पूरे इंसान देखें, लेकिन पूरे लिबास में और अच्छे लिबास में मैंने टूटे हुए और गंदे इंसान देखे। और वैसा ही हुआ कि फटे पुराने कपड़ों में वो एक पूरा इंसान, जिसको हम इंसान कह सकते हैं, वो जब गए अपनी दावत पर तो उनके जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं या कि वो बाहर इंतज़ामिया खड़े थे, तो उन्होंने उनसे अंदर ना आने दिया कि यहाँ शफाफ कपड़ों वालों को खाना दिया जाएगा, आपको नहीं दिया जाएगा। वो घर जाते हैं, किसी से उधार कपड़ा लेते हैं या कि और कपड़े चेंज करते हैं, और करके जब उस महफिल के अंदर आते हैं, दावत के अंदर, पार्टी के अंदर पहुंचते हैं, तो उनको कहा जाता है जी आइए, और बड़ी इज्जत भी दी जाती। जब वो आते हैं, जब खाना लगता है, खाना खाने की बजाय कपड़ों पर लगाना शुरू कर देते। तो पूछने वालों ने पूछा कि शेख साहब ये क्या, आप खाना खाइए, कपड़ों को क्यों गंदा कर रहे हैं? आगे से फरमाने लगे, ये मुझे खाना मिला होता तो मैं खाता ना, ये कपड़ों को खाना मिला है तो कपड़े ही खाएं, ना हमें खाना मिला है ना हम इस लायक हैं। उन्होंने कपड़ों को ही तरजीह दी है, तो हमें क्या ज़रूरत पड़ी है कि हम खाएं? उन कपड़ों की वजह से अगर हमें खाना मिल रहा है तो कपड़ों का हक बनता है ना, वो भी खाएं। तो भाइयों, हमें थोड़ा थोड़ा सोच लें। कहते हैं ना कि एक मुआशरा है, मुआशरे के अंदर हम ये समझते हैं कि मुआशरा गंदा है, अपने आप को संवारें, मुआशरा बिल्कुल सेट हो जाएगा। देखिए, कहते हैं ना कि हर इंसान अपने घर के सामने तक और अपने दुकान के सामने तक एक अपने एरिया के अंदर सफाई करना शुरू कर दे तो पूरे पाकिस्तान से, पूरी दुनिया से सफाई हो सकती है। लेकिन हमने ये समझा हुआ है कि बस अपना बदन ठीक हो, अपना घर ठीक हो, खाने पीने के हिसाब से अपनी दौलत की फ़िक्र हो, किसी की फ़िक्र ना भी हो तो कोई टेंशन नहीं है। सानू की, ये सानू की का लफ्ज़ का पता तब चलेगा जब सानू की को सानू की होगा और हमें कोई छुड़ाने वाला ही नहीं होगा। अल्लाह ताला हमें इन दर्दमंद वाक़यात को कम अज़ कम देख कर तड़पते हुए एहसास करने की तौफीक अता फरमाए। इसी टॉपिक को लेकर इंशाल्लाह कुछ दिन हम आपके साथ रहेंगे। अल्लाह ताला आपको और मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए। इस तरह की बहुत सारी इंफॉर्मेशन और इस्लाही वीडियोस पर मेरा चैनल जो चल रहा है, आप अहबाब के ताउन से इसको लाइक भी किया करें, कमेंट भी कर दिया करें, हौसला अफजाई के लिए।
اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، وما توفیق الا باللہ۔